Hi everybody. In the previous class we have discussed regarding the Laplace transform technique, and so how to use the Laplace transform technique and what are the benefits of Laplace transform technique to find in this regard so how to find the solution of a partial differential equation easily using Laplace transform technique. So as an example we have taken yesterday, that is the homogeneous equation, but the boundary conditions are non-homogeneous one. Yesterday I have given one example also to you to find the solution, that is non-homogeneous equation. So that is ut is equal to uxx plus some constant h into u, okay, some constant h into u. So in the bounded region 0 less than x less than 1 and t greater than 0 with boundary conditions u of 0 t is equal to 0, u of 1 comma t is equal to 1, and initial condition u of x0 is equal to 0. Look here, both the equation as well as boundary conditions are non-homogeneous. In this case we found difficulty in finding the solution, so as we studied in the previous classes. But Laplace transform technique gives so very simple procedure for the solution of this equation. Let us see how to solve this problem using Laplace transform technique. Okay. So as I told you in the previous class, first we have to apply Laplace transform on both sides of the given equation. Means L of ut is equal to L of uxx plus L of h into small u. You can take h outside because, as you know, Laplace transform operator satisfies the linearity property. Means so L of a into f of t anta idre you can write it as a into L of f of t anta baribodu anta nanu helkottini. That's why you can take h outside because h is constant, L of simply u. Now applying the Laplace transformation, you know what is the transformation for the derivative with respect to t, that is so s into capital U of x comma s minus small u of so ಏನು ಹೇಳಿದೆ 0 comma t ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 0 comma t, right? So sorry, x comma 0 right, small u of x comma 0, this is equal to second derivative with respect to x. ಇಲ್ಲಿ so ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ del square by del x square, small u ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ u ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ h ಇಂಟು ಎಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಬರ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ u ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಸ್, ಇಲ್ಲೂ u ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಸ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ u ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ 0 is equal to 0, that's why this term must be so equal to 0. Then your equation will reduce us to simple form, that is del square capital U by del x square. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ u ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ u ಇದೆ, you can take it common, then by taking this side it will become ಏನಾಗುತ್ತೆ, so minus of s minus h into capital U ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು is equal to 0, s minus h into so ಇಲ್ಲಿ h into capital U, okay. So this is ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಚೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ x minus s ಆಯಿತು, it will become ಎಲ್ಲೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಯು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಯು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಯು, ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಓಕೆ. ಇದು y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಆಸ್ ಯು ನೋ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ s ಪ್ಲಸ್ h ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. therefore m is equal to plus or minus square root of s plus h becomes the roots, okay. Then for that solution ನೀವು
ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ವ, ಕಾಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ವ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ minus x and e power plus x, you can also write it in the form of sine hyperbolic form. That's why I am going to write the solution as capital U of x comma s is equal to c1 into cos hyperbolic root of s plus h into x plus c2 into sine hyperbolic root of s plus h into x. ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ2 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೇ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಯಿತು. ನಾನು ಸಿ1 ಸಿ2ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವು ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಆಫ್ 0, t ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 0. ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಆಫ್ 1, t ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಇದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್ 0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಟಿ ಇದ್ದೇನಾಯ್ತು ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ 0. ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ 1/s ಆಯಿತು. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ these two conditions in this equation. Okay, you can check it. So by using these two boundary conditions in this solution, you are going to get c1 is equal to 0 and c2 is equal to 1 divided by s into sine hyperbolic square root of s plus h ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎರಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ c1 0 ಬಂತು, c2 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ u of x comma s is equal to u of x comma s is equal to sine hyperbolic square root of s plus h, okay, into x divided by ಇದಷ್ಟು ಸೈನ್, ಓಕೆ, divided by s into sine hyperbolic square root of h plus s plus h, s plus h, okay, s plus h, right. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು ನಮಗೀಗ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಿ ಡಿನ ಓ ಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರಿಯರ್ ಮೆಲ್ಲಿನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಎಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಅದ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನು, ರೂಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು in pi ಆಗುತ್ತೆ. therefore in pi, therefore s plus h is equal to ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ in pi ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. therefore s is equal to ಮೈನಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ h ಆಯ್ತು. h ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ n is equal to 1 2 3 so on, right, for all. so n is equal to 1 2 3 so on.
ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1 ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ದೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇನ್ ಇದೆ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ IN⁻ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೋಲ್. ಇವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೋಲ್ಸು, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂ. ಸೊ ಅಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, at s is equal to 0, residue find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಲಿಮಿಟ್ as s tends to 0 of s into so e power st into capital U of x comma s ಬರೀಬೇಕು. capital U of x comma s ಅಂದ್ರೆ sin hyperbolic square root of s plus h x divided by s into sin hyperbolic square root of s plus h ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಇ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. IN⁻ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಈಗ, ಸಾರಿ 0 ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e ಪವರ್ 0 ಈಸ್ 1 ಆಯಿತು. e ಪವರ್ 0 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಎಚ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ ಇದು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನಮಗೆ, ಏನು ಅಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು -n² π² - h. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು p/q' ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ p, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ q. ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, p/q' ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ s tends to -n² π² - h ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ p ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು e ಪವರ್ st ಇಂಟು ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ s ಪ್ಲಸ್ h ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, ಎಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಯಿತು, ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ s plus h into differentiation of this term is 1 divided by 2 root s plus h ಆಗುತ್ತೆ. 2 root of s plus h ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೇನ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಏನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ e ಪವರ್ st ಅಂದರೆ e ಪವರ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, -n² π² - h ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಟಿ ಓಕೆ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ IN⁻ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದು 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು -n² π² -h ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ IN⁻ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ IN⁻ ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು IN⁻ ಅಂತ ಬಂತು. 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ IN⁻, 2 ಇಂಟು IN⁻ ಬಂತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈ 2 IN⁻ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ 2 IN⁻ ಏನಾಯ್ತು, ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 IN⁻ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. e ಪವರ್ -n² π² - h ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಟಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಏನಪ್ಪ, ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ θ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ I ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು, I ಇಂಟು ಸೈನ್ n⁻x ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ.
ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಐ ಎನ್ ಪೈ. ಕಾಸ್ ಐ ಎನ್ ಪೈನ ಕಾಸ್ ಎನ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕಾಸ್ ಎನ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ಐ ಮತ್ತೆ ಇ ಐ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು -1 ಆಯ್ತು. ಐ ಇಂಟು ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ -1. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೊಡೆದಾಕಿರೇನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಸೊ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಸಾರಿ ಇದು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು 2 ಇಂಟು ಎನ್ ಪೈ, 2 ಇಂಟು ಎನ್ ಪೈ ಇಂಟು -1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್. -1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಯಾವುದು, ಕಾಸ್ ಎನ್ ಪೈ. ಕಾಸ್ ಎನ್ ಪೈನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ -1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು -1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಸೊ -1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಅಟ್ ಎಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ u ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ 0 ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂ, ಅಟ್ 0 ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ರೂಟ್ ಎಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್, n is equal to 1 2 3 so on. That's why you can write it as, so 2 pi is independent of summation n is equal to 1 to infinity of, so n divided by n square pi square plus h into -1 to the power n into e power minus n square pi square plus h whole thing into t into sin n pi x. So this will become the solution to your original equation. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ using Laplace transform technique. Andre it gives a simple procedure, for the solution. It gives a simple procedure for the solution. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನು, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇನ್ ದ ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಯಾವುದು ಎಲ್ ಆಗ್ಲಿ 1 ಆಗ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 0 ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. It satisfies the equation ut is equal to, so uxx, ut is equal to some constant alpha into uxx, some constant alpha into uxx. So this is the equation, right? So when subjected to the initial condition u of x0 is equal to 0 is initial condition. Boundary condition ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ u of 0 comma t is equal to some u naught ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ರೈಟ್. ಈ ಒಂದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಎಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಸ್. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯು ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಏನಾಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಲ್ಫಾನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ C2 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ 0 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕನೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಬಟ್ ಇ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಟರ್ಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೇಳಿರೋದೇನು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು. ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ C1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Got it? So that's why your solution will becomes capital U of x comma s is equal to simply constant C2 into e power minus square root of s by alpha into x ಆಯ್ತು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು ಇದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು, ಎಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಆಫ್ 0 ಕಾಮ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಆಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್ 0 ಕಾಮ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ನಾಟ್ ಬೈ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ನಾಟ್ ಬೈ ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ C2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ನಾಟ್ ಬೈ ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಎಸ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇವೆರಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 into square root of pi into t cube into e power minus a square by 4t ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇದಕ್ಕೆ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ a by root s ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೊ Laplace transform of error function complement error of k divided by 2 root t idre k divided by 2 root t idre so its Laplace transform is given by 1 by s into e power minus a into root s anta minus a into root s anta athava so by applying inverse transform ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು, ರೂಟ್ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 by s ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಯು ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ 1 by s ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 by s ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಯು ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯು ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರರ್. ಈ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರರ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 into ರೂಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಟಿ ಆಯ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಟಿ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸೊ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಟಿ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, 1 ಮೈನಸ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎರರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರರ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಸ್ ಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 by root pi, square root of 2 by root pi, square root of 2 by root pi of integration from t to infinity e power minus t square into dt ಅಂತ. ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 to ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0 to t e power minus t square into dt ಆಗುತ್ತೆ ಎರರ್ಗೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರರ್ಗೆ ಸೊ 0 to t ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಟಿ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಸೊ ಟಿ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ t to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ 0 to t ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ t to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರರ್ಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. 0 to t ಇದ್ರೆ ಎರರ್, t to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎರರ್ is given by like this. Right. So this is the solution for the required equation. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ನಾಟ್ ಇಂಟು ಸೊ ಎರರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 2 by pi into integration from t to infinity e power so x divided by 2 root alpha into t whole square minus ಬರಕೋಬೇಕು, minus into dt. So this will become the solution. ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವೇ ಆಗಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್.
ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 3-4 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 100% ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದೇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ut is equal to k into uxx. ಓಕೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ u of 0t is equal to 0, u of 1, t is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ u of x, 0 is equal to sin pi x ಅಂತ, sin pi x. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಸೊ ut is equal to k into uxx, k into uxx with the conditions. ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ u of 0, t is equal to 0 and u of 1, t is equal to t, 1, t is equal to t, right? And initial condition u of x0 is equal to 0, right? ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ut is equal to k into simply uxx. ಇಲ್ಲಿ k ಹಾಕಿದಾನೆ ಅವನು, ಇಲ್ಲಿ k ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/k ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ u of 0t is equal to 0 and u of l, t is equal to g of t. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. And initial function u of x, 0 is equal to 0. Initial condition ಇದು, boundary conditions ಇಷ್ಟು. And then so same ut is equal to k into uxx. So with the conditions ux of 0, t is equal to 0, u of l, t is equal to 0, homogeneous boundary condition but Rabin boundary conditions ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. And initial conditions u of x0 is equal to u0. And one more, ut is equal to k into uxx with u of 0, t is equal to u0, non-homogeneous condition. Ux of some l, t, ux of l, t is equal to 0 with initial condition u of x, 0 is equal to 0. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ux of l, t, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ರಾಬಿನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ರಾಬಿನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 0, ಇಲ್ಲಿ u0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.